नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावक न चैनं क्लेदयन्ताप न शोषयति मारुत। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता माध्यम रे गोटे सुंदर उपादेय कथा बुझाई ए शरीर रे निवास करुथिबा निवासी जीवात्मा विनाशर कारण अस्त्र शस्त्र नुहे कि पंच महाभूत रे थिबा तीनोटी घातक महाभूत जे कि अग्नि वायु एवं जल यार विलय करि पारंती नाही। तबे यह विलय केउथि पाई हुए ए विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। समस्त श्रोता बंधु मानंकु श्रद्धा सम्मान पूर्वक स्वागत करुछि एक सुंदर कथा वस्तु को। आज प्रसंगटी आमे नेइछे गुह मशाणी मंदिर हाट जीवन खोजुछि बंचिबा बाट। एक सुंदर अध्याय आसंतु आलोचनार परिसर को जिबा। वैदिक जुगरे वैदिक परंपरा रे आश्रम जीवन थिला प्राथमिक व्यवस्था। प्रथमे आश्रम जीवन थिला, तत्परे आश्रम रु गृहस्थ जीवन को मिलला शिक्षा। ए आश्रम माध्यम रे जो माने आश्रम रे थिले से माने शिक्षा देले, गृही हबार उपदेश एवं व्यवस्था देले। तेणु से वैदिक परंपरा रु सृष्टि हैला गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन रे पारिवारिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था ए सब आस्ते आस्ते सृष्टि हैला। सत्य त्रेता द्वापर जुगरे आपण माने मठ मंदिर परिकल्पना पाइबे नाही। यह पुराण रे मध्य वर्णना रहिछि। गृही राजा हेउ मध्यवित्त वर्गर व्यक्ति हेउ बा अर्थहीन शिक्षागत योग्यतारू दूर रे थिबा व्यक्ति हेउ परामर्श पाई आश्रम को जीवाकू पड़ुथिला। आश्रम रे जाई से महाजनंकर चरण स्पर्श पूर्वक समस्यार समाधान पाई बाट मागुथुले। से तांको जीवनर बाट बतई रुथुले। परे परे जेहेतु ए आश्रम रु गृहस्थ आमे हेइचे, एटी गोटे शब्द जोड़ी दिया गला जे आश्रम वानप्रस्थ आश्रम रे जीवनर सद्गति पाई बा आत्मार उत्तम गति प्राप्ति पाई जेपरि साधना व्यवस्था अछि, गृहरे मध्य व्यवस्था दिया गला। सेथिपे गृहर अन्य नाम कहा जाए गृहस्थाश्रम। गृहस्थ मध्य आश्रमर चिंताधारा नहीं जदि बंचे, गृही भाव रे बंचिबा सहित आश्रमर किछिटा व्यवस्था को जदि पालन करे, तेबे ये गृह मध्य आश्रमर फल प्रदान करिब। तेणु या कहगला गृहस्थाश्रम। आ कली जुगरे आश्रम सहित संपर्क कटिजीव ये कथा दूरद्रष्टा माने जानी थिले। से मुनिऋषि माने तांकरी प्ररोचना रे सृष्टि हैला मठ। मठ परे मंदिर। ये मठ रे जो माने मठाधीश रहउथले से माने स्थित प्रज्ञ सतन्यास संपन्न व्यक्ति सन्यासी समाजर हिताकांक्षी तांको पाखु जाई आमे परामर्श आणुथले। तत्परे मठर किते दिन परे आरंभ है मंदिर। ए मंदिर आवश्यकता कहीं पड़ा
परिवार मध्यरे परिवार को श्रृंखलित भाव में परिचालना करवा थिला गृहिणी मानकर प्रथम कर्तव्य। ए गृह मध्यरे थिबा प्रत्येक व्यक्ति पिलाठू बुढ़ा पर्यंत समस्तंकर व्यवस्था मानसिकता भिन्न भिन्न प्रकार बयसर तारतम्य दृष्टि बुद्धि एवं चिंताधारार मध्य विकास क्रमशः उदय हुए। तेणु पिलामानंकु चिंताधारा बढ़ेवा, मध्यवित्त मानू मध्यवित्त चिंताधारा परितोष करवा एवं वयस्क मानू वयोवृद्ध भाव में व्यवहार प्रदर्शन करी घरटी को सुंदर भाव में परिचालना करवा थिला गृहिणीर प्रथम कार्य। से गोटे सुंदर कथा कह जाए, घर को सुंदर दिशे घरणी थिले। परपद तो आप जानती से जहाँ तेणु घरटी को सुंदर भाव में गढ़ी तोलिबा थिला गृहिणी मानकर एकांत चिंता। आ ये घरटी चलिबा पई जो व्यवस्था दरकार ताहाकू गृहस्थर थिला दायित्व ताहा से संपन्न करुथिला। परे परे एभरी एक परिस्थिति आसिला एठी सर्वे होइबे एकाकार बेदर नथिब विचार प्रसंगटी प्रयोज्य। एठी गृहिणी उपार्जन क्षमा हला, गृहिणी उच्च शिक्षिता हला, गृहिणी बाह्य संपर्क लिप्ता हला, गृहिणीर स्वतंत्र सम्मानर सामाजिक प्रतिपत्तिर आवश्यकता बढ़िला। तेणु गृहस्थ भली बाह्य जगत रे गृहिणी को समान पदवाच्य करी समाजक स्तर रे जेतेबेले स्वीकृति दियागला परिवारटी एइटी भांगिला। उभय जदि समान चिंताधारा रहिबे जड़े अन्य जन को परितोष करिबारे केबे सक्षम हेब नाही। एही विडंबना को लक्ष्य करी गृहर व्यवस्था संपूर्ण रूप से भांगीगला। परिवार मध्य असंतोषता वृद्धि पाइला। उभय जदि बाह्य जगत सहित संपर्क रखिले, बाह्य व्यवस्था मध्य समय अतिबाहित कले, गृह थिबा पिला माने एवं वयस्क माने प्रथम अवहेलित हेले। एमानंक प्रति कर्तव्य अवहेला होला। एमानंक पिला मानंक संस्कार विहीन हेले, जद्वारा नष्ट होला पिला मानंकर भविष्यत एवं मानसिक अभिवृद्धि। आ वृद्ध माने आशा प्रकट करथिबा आशा तांकर पूर्ण हलानी यथा समय रे यथा व्यवस्था न पाइबारु असंतोषता मन रे वृद्धि पाइला, जाकि परिवार पई अभिशप्त भली। प्रत्येक परिवार ए अशांति को हजम करवा कष्ट बोध है। घरे मन लगिला नहीं। जेते बेले कर्म जंजाल लिप्त थिला पर्यंत कर्म कर गृह को फेरिले मनीष घर को फेरुला कहीं ना घरे टिके आत्मसंतोष लाभ करुला। परिवार मध्य परिजन मध्य आनंद प्राप्ति होता। से तार घरटी सुंदर भाव में बीतुला। किंतु ये घरे ये सब अव्यवस्था पशिला कहीं गृहिणी माने पूर्णता भाव में गृह को दृष्टि दौले। गृहर नित्य मार्जना परिष्कार व्यवस्था गृह वैदिक परंपरा गुड़िक यथासंभव पालन करा जाउथिला। ए वैदिक परंपरा गृह रे पालित होवा द्वारा वैदिक मंत्र, वैदिक कर्म, वैदिक व्यवस्थार प्रभाव रे गृह मध्य शांति स्थापित होउथिला। देवतांकर सत्ता अनुभव होउथिला। अतिथि अभ्यागतंकर आगत थिला। अतिथि अभ्यागतंकर आशीर्वाद, सहानुभूति, स्नेह, श्रद्धा, मनोवृत्ति गृह पर वर्षण होउथिला। जाफल गृह भी एक प्रकार शांति आश्रमर वातावरण परिप्रकाश करुथिला। किंतु गृहिणींकर गृह रे अनुपस्थिति पाई गृह रे ए सब व्यवस्था क्या नष्ट हो गला, जद्वारा मानसिकता एठी शांति पाइला नहीं। तेणु आरंभ है मंदिरर प्राधान्यता। व्यक्ति चिंता कला गृह रे जेहेतु आत्मशांति मिलूना, मन स्थिर होना, इंद्रिय इतस्तत होउछि, एया को सजाड़िबा पई एक मन को स्थिर करिबा, इंद्रिय को साधन करिबा बा इंद्रिय को निज बस रखिबा पई एक सुस्थ वातावरण दरकार, जहा कि मंदिर बोली चिंता कला। तेणु आज जीवन बा ए आत्मा
ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା। ଏଇଭଳି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ମନ୍ଦିରଟି ଥିଲା ଆତ୍ମସଂଯମତା ଏବଂ ମନର ଚଞ୍ଚଳତାର ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର। ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସମାଗମ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା, ଦେବତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ସମୟ ଭିତରେ ମଣିଷର ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ମନ୍ଦିରର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମନ୍ଦିର ଏକ ହାଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ମନ୍ଦିରଟି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। କିଭଳି? ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସମାଜରୁ କିଛି ବାଟ ଦେଇ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା, ଯାହାକୁ ଚାନ୍ଦା ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେଣି, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଚାନ୍ଦା ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜେ ଆତ୍ମସଂଯମତାରେ ନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା ସାଧନ ନଥାନ୍ତି, ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ନିଜେ ନୀତିଦିନ ନ କରନ୍ତି, ଦେବତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖନ୍ତି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରନ୍ତି, କେବଳ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଜୀବନ ସାରା ଏମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଏମାନେ କେବଳ ଉପାର୍ଜନ ଏବଂ ବ୍ୟୟ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପତିଆରା ମନ୍ଦିରରେ ଜାହିର କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବା, ଆଉ ନିଜର ବଡ଼ପଣିଆକୁ ଜାହିର କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ, ଶେଷରେ ଆମ ନାମରେ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ବା ପରିଚିତ ବା ଇଏ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହା ଦେବତାଙ୍କର ପରିତୋଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉ କି ନ ହେଉ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇବୁ। ଏଠି ଦେବତା ତୁଷ୍ଟିକରଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଭଳିକି ଏ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଲେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଆଉ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବେ, ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଏ ହେଉଛି ପରିଚାଳକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ମନ୍ଦିରରେ ଗୃହରେ ଆଉ ପିତୃମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଗୃହରେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୁରୁବାରରେ ଆଜି ଦେବାର୍ଚ୍ଚନରେ ମେଳା ପୂଜା ଜନ୍ମଦିନ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ଉଠିଗଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ନ ହୁଏ ସେ ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ ବା ମଶାଣୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ମଶାଣୀରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗୃହରେ ଯଦି ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ନ ହେଲା, ଦେବାର୍ଚ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ପରିସ୍ଫୁଟ ନ ହେଲା, ଏ ଏକ ପ୍ରକାର ମଶାନ କହିଲେ ଚଳେ, ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଗୃହ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପଳେଇଲା ମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ, ଏକ ଗହଳି ଚହଳିର ବାତାବରଣ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦେବତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା, ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଚଳିବ, ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟରେ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାଳୟରେ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ। କାହିଁକି? ପିତୃ ରୁହନ୍ତି ପିତୃଲୋକରେ, ଦେବତା ରୁହନ୍ତି ଦେବଲୋକରେ। ଦେବଲୋକ ପିତୃଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ
ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଥିବା ସେବାକାରୀ ପୂଜାହାରୀ ବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଲେ ଯେ ହାଟ କରିବା ଆଉ କଦଳୀ ବିକିବା। ତେଣୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ସେବା ହେବ, ତା ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯଜମାନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଯିବ। ଏକା ବେଳକେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ବା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆସିବା ଆମେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଠି ଆସିକି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଗୃହ ମାର୍ଜନ ପାଇଁ ଗୃହିଣୀକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୃହକୁ କାହାକୁ ଡାକିକି ଆଣିକିରି ଗୃହରେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତାହାକୁ ଆମେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଛଟପଟ ହେଲା, ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ନ ପାଇଲା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏକଥା ମୁଁ କହିଲି? ଯେତେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ପିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦାମୀ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ସମାଜ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମାର ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ସାଧନ। ଯେହେତୁ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଅଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ଗୀତାର ସେହି ଶ୍ଲୋକଟି ମନେ ପଡ଼େ, ନୈନଂ ଛିନ୍ନନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଶରୀରକୁ ସିନା ଶସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ନୈନଂ ଦହନ୍ତି ପାବକ, ଏ ଶରୀରକୁ ସିନା ପୋଡ଼ି ଦିଏ ଅଗ୍ନି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟାନ୍ତାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ ପବନ ଜଳ କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀରର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ଅସନ୍ତୋଷତା ପାଏ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୁଏ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ନ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୟସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି କୌଣସି ସୁବିଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଠି ଜୀବନ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ତାକୁ ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଗୃହରେ କି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମଠ ଯାଉଛେ ଏ ବାତାବରଣ କିପରି ଶାନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ମଠ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସଦା ସର୍ବଦା ଏକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗଲାଣି। ସଦା ସର୍ବଦା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବାଢ଼ି ଦେଇଛେ। ଆଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେଇମାନେ କଲେଣି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। କିପରି? ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଯାହାକୁ ଦେବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କଳିରେ କୁହାଯାଏ, ସେ ଦେବ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ଘଡ଼ିଏ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ମୂଳ ନୀତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୀଠ, ସେ ଦେବୀ ପୀଠ ହେଉ ବା ଶୈବ ପୀଠ ହେଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୀଠ ପୁରା ପୁରାତନ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା ଯତ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଉଦୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଥମରେ ଉଦୟ ହେବେ, ସେବା ପାଇବେ, ତତ୍ପରେ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଇଛେ, ଏହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ତିଆରି,
ଏହା ଆମର ଦ୍ୱାରା ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯଦି ବଦଳିଗଲା, ପରିଚାଳନା ସଭ୍ୟ ବଦଳିଗଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ବାହାର କରିବେ, ଚଳିବେ। ଯେପରି ଇଏ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେମାନେ ପରିଚାଳକ ମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଅସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଯାଏ ରାତି 2ଟାରେ। ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ, ବହୁତ ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ତା ତ ଗଲାଣି। ଆଜି ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଭାବିଦେଲେଣି ଦେବତାଙ୍କୁ ପଥରର ପ୍ରତିମା, କାଠର ପ୍ରତିମା, ଧାତୁର ପ୍ରତିମା। ଆମେ ଆଉ ଦେବତାର ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁନେ। ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଦେବତାର ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତେ, ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟ ହୁଅନ୍ତା। ଭୟ ହେଲେ ଏମାନେ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ନିର୍ଭୟରେ, ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେବତା କେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯେହେତୁ ଦେବତା ଏଇ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବା ପାଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ନା ଗୃହରେ ଅଛି ଶାନ୍ତି, ନା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ କିପରି, ଏ ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଏ ବାଟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ପାଇଯିବେ। ସେ ବାଟଟି ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନୀରବରେ, ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ, ନାହିଁ ମନ୍ଦିର, ନାହିଁ ଗୃହ, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଭାବରେ ରଖି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ବସନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସାଥୀ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହା କିଛି ଦିନ କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ମିଳିଯିବ, ଏ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ୟାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ଏକ ସାମୂହିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଘର କୁହନ୍ତୁ ବା ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ, ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଦୂରେଇ ନିଜର ମନର ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦେଇ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏ ପବିତ୍ର ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆଉ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କଥୋପକଥନ ହେବା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଏହି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ଆମର ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ନୀତି ଯାହା ଥିଲା ଗୃହମାନଙ୍କରେ ତାହା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିତୃମାତୃମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଗୃହରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।